करनैल सिंह पंजोली, मंगल सिंह मैंबर अंतरिम कमेटी, मंगल सिंह मैंबर अंतरिम कमेटी। 2016 ਵਿੱਚ जिथे पावन ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ गुरु साहब जी के गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन ਸਰੂਪਾਂ की छुपाई की जाती है, उस वक्त शार्ट सर्किट होने करके गुरुद्वारा रामसर साहब जी विखे पावन ਸਰੂਪਾਂ की बेदबी हुई और पिछले दिन पंज सिंह साहबान ने अपनी इकत्तरता दे विच फैसला किया कि जो उस वक्त के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहुदेदार ਅਤੇ अंतरक कमेटी के मैंबर ने अज मिति 18/9/2020 ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहब जी विखे पेश होण उन्हां दे वास्ते ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਗੇ। मैं बहुत अदब सहित बेनती करता हाँ सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु रामसर साहिब विखे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ एक मंदभागी घटना वापरी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए ਅਤੇ ਉੱਥੇ बहुत सारे कपलियां का मामला भी उजागर होया जो श्री अकाल तख्त साहिब वालों श्रोमणी कमेटी की अपील के उत्ते पड़तालिया कमेटी बनी सी। उसने अपनी रिपोर्ट के विच इस गल का खुलासा किया कि पता लग्या कि जो अगनदाह की घटना वापरी गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे प्रिंटिंग प्रैस के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के हजूर इस घटना लई पश्चाताप करने का पूरा भी यतन नहीं किया जो कि अति जरूरी सी। भावें वो अगनदाह की घटना किसी भी कारण वापरी पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों की अनगहली सी। उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चाहिए सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के हजूर नतमस्तक होंदी और अरदास करदी कि हे अकाल पुरख, हे सच्चे पातशाह, जो ये अगनदाह की घटना वापरी है ये साडी अनगहली है, सानू खिमा कर ते अगे तो समत बख्शिश कर ताकि असी योग ढंग दे नाल आप जी की सेवा संभाल कर सकीए। पर ऐसा करन दी खेचला जिहड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। सुखदेव सिंह भौर जो उस वेले के जनरल सकत्तर है उन्होंने कहा अपने एक लिखती स्पष्टीकरण दे विच कि उस वेले के प्रधान अवतार सिंह नूं उन्होंने कहा कि पश्चाताप करवाना चाहिए है पर उन्होंने गल नहीं मनी गई। प्रधान ने गल नहीं मनी, सकत्तर ने गल नहीं मनी, ना इस वक्त प्रधान है तो ना इस वक्त सकत्तर है। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ जो अंतरंग कमेटी के मैंबर सी उन्हां दे विचों सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विरक वो अगे आके इस गल का स्पष्टीकरण देन कि की अंतरंग कमेटी की मीटिंग दे विच
इस संबंधी कोई मता पाउण दा जिक्र उज़र जां कोशिश की गई? जे की गई किहदे वल्लों की गई? जे नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? माइक सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विरक के अगे रखा जाए, क्योंकि वो दूजे अहुदेदार सन अंतरंग कमेटी के विच मुख प्रधान तो बाद मुख जिम्मेवारी जिहड़ी है वो सीनियर मीत प्रधान की होंदी है। इस करके वो समुचे कमेटी मैंबरों वालों जिहड़ा है वो अपना स्पष्टीकरण दे। बहुत ही सत्कारयोग ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। उस मीटिंग के दौरान तकरीबन सारे मैंबर साहिबाना ने बेनती की थी कि आप इस चीज़ का पश्चाताप सानू करना चाहिए। तो प्रधान साहब ने कहा कि असी जरूर करावांगे और ये नाल ही प्रधान साहब ने यह भी कहा सी कि जल्दी तो जल्दी सलाह करके सारे ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ फैसला लिया जाए। कि ये अखंड पाठ फिर होया कि पश्चाताप किया गया? तो फिर प्रधान साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ फैसला उन्होंने लेना। जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने फैसला लेना कि अंतरंग कमेटी के मैंबर जिहड़े असीं बनने हैं, और हर साल जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण होंदी है सालाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हर मैंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ कि 1 साल के दौरान पता किया कि पश्चाताप नहीं होया? मेरा ख्याल नहीं होया। उसके बाद कि ये गलती नहीं है एग्जैक्टिव? गलती है सारी गलती है। तुसी सारे एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर इस गल नूं कबूल करते हो कि ये गलती है बजर? गलती है। सारे कहो कि बजर गलती है ये, और संगत वाली मुंह करके एक बार कहो, सारे संगत वाली मुंह करके कहो कि पश्चाताप ना कराना ये बजर गलती है कमेटी की। रोको एक मिनट, विचार करके दस। शरीरक तकलीफ है किसी बुजुर्ग को, वो बैठ सकता है, बाकी खड़े। करो द्वारा एकदम ना रोड़ा पाल लग जाए तो सबर कर ले। हाँ तो देख लो ना यार, फिर फ्रेम देखो, कैमरा बैठ को चुप करो कैमरा।
एक बार फिर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं फतेह प्रवान होवे। पंच सिंह साहिबान वालों जो तनख्वाह नियत की गई है वो तुहानूं सुनाई जाती है। एक सहज पाठ आप करना है। जिहड़े आप पाठ करने की समर्था नहीं रखते उन्होंने पाठ अपने घर दे विच ग्रंथी सिंह पासों प्रारंभ करवा के वध तो वध सुनना मंजूर है। 1 महीने के अंदर अंदर जे आप पाठ करना है 2 महीने भी लग जाएंगे तो कोई गल नहीं, जे आप करना तो। दूसरा, जिन्ना चिर सहज पाठ चलेगा तुसी आप करो, पाठी सिंह तो रखवा के सुनो, उन्ना चिर नेड़ले गुरुद्वारे दे विच जाके अपनी सरीरक समर्था मुताबक सेवा करनी है। मंजूर है। ते तीसरा, 1 साल तुसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कोई भी जिहड़ा अहुदा जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं करोगे। 1 साल, अज तो 1 साल कोई भी अहुदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विच प्राप्त नहीं करोगे। जिहड़ियां जायदाद सब कमेटियां उन्हां दे विच कार्यशील रहोगे, लेकिन होर किसी विशेष सब कमेटी के जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बनती है उहदे विच शामिल नहीं होगे। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी आदेश किया जाता है कि वो इस हुक्म की जिहड़ी है वो पालना करवावे। मंजूर है। मत्था टेको श्री अकाल तख्त साहिब ते ते फिर बैठ सकते हो, जा सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक मौजूदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बेनती आई है कि वो कुछ कहना चाहती है, वो भी आ जाए। बैठ जाओ या चले जाओ। माइक गोबिंद सिंह लौंगोवाल प्रधान जिहड़े ने मौजूदा उन्होंने खोल दिता जाए। एक मुंह खोलो जी, मुंह नहीं बनना किसी ने। तुसी की कहना है? परम सत्कारयोग छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज के इस महान तख्त ते सिंह साहिबान ते समुची संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब जी, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि पिछले अज तो 5 साल पहला जो पावन स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के एक बहुत ही मंदभागी कसैत एक है जिहड़ी घटना वापरी सी और वो बहुत चिर पहलां दी सी, लेकिन साडे श्रोमणी अकाली दल के कुछ अधिकारियों वालों अपने लालच बस अपनी बेईमानी करके ये श्री गुरु महाराज के पावन स्वरूप जिहड़े सी उन्हां दीयां दर्शनी भेटां अपने कोल रख के दिंदे रहे सन। और जिसकी तुसीं जांच भी करवाई है, असीं तुहाडे धन्नवादी हाँ कि 328 जिहड़े पावन स्वरूप सन वो संगतां नूं और बिना रसीद कट्टिया वो भेटा जेब च पा के दी गई। लेकिन ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाल संबंधित मामला है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब के नाल आस्था रखते हैं। सो इस गल का असीं भी मौजूदा जिन्नी साडे अहुदेदार ने और जिन्ने अंतर कमेटी के मैंबर साहिबान ने सारिਆਂ ਦੇ इस गल का बहुत बड़ा बोझ है कि यह घटना एक बहुत ही माड़ी घटना उस समय वापरी, अफसोस ना घटना वापरी। सो ये करके असी सारे तुहाडे सन्मुख होके सारी सिख संगत तो समुची कौम तो भी और खिमा जाचना
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਚ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਪਲੇ ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਲੈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਸਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨੇ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਜੀ, ਗਲਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ
उस तो बाद 1100 रुपया कड़ा प्रसाद अकाल तख्त साहब से जोड़ा है वो दे करानी तो 1100 ही जोड़ा वो गोलक च पाना मंजूर है बैठ मैं करा 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 हूँ नहीं करना सिर्फ मैं बड़ी रख छेड़ी ने और सीधा रख हाँ देख लो मेरे होना हाँ जी मैं जयदर साहब में होना हाँ ना कोई ना घुमा के ना हाँ ना
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਲਾਈਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਫੜੀ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ
ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡੀ ਦਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੜੋ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਗਨਦਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਹਿੱਤ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਲੱਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਓ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦੇ ਅਹੁਦਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ।